श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। चकर चहन अर बरन जात अर पात नहन जेह अरूप रंग अर रेख फेख को कह न सकत के। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह जय। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणज त्रिभुवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बन तृण कहत तब सर्ब नाम कथै कवन। करम नाम बरनत सुमत बरनत सुमत। पति तोरै मालनी पति पति जियो। जिस पाहन को पति तोरह सो पाहन निर्जियो। भूले मालनी है एओ सतगुर जागता है देओ। ब्रह्मपति बिशन डारी फूल शंकर देओ। तीन देव पर तख तो रह कर है किसकी सेओ। पाखान घड़ कै मूरत कीनी देख छाती पाओ। जे हो मूरत साची है तो गढ़न हार खाओ। पात पहत यार लापसी कर करा का सार। पुगण हार पुगे आइस मूरत कै मुख छार। मालन भूली जग भुलाना हम भुलाने नाहे। कह कबीर हम राम रखे कृपा कर हर राय। हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों
ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਪਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਸੰਕਾ ਟੂਟਾ। ਦੁਖ ਅਨੇਰਾ ਪੈ ਬਿਨਾਸੇ, ਪਾਪ ਗਏ ਨਿਖੂਟਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਸੰਕਾ ਟੂਟਾ। ਦੁਖ ਅਨੇਰਾ ਪੈ ਬਿਨਾਸੇ, ਪਾਪ ਗਏ ਨਿਖੂਟਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਬਚਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਏ। ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਉ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਕਰਨੀ, ਸਫਲ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹੋ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਭਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰ ਕਬਹੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ। ਗੁਣ ਅਨਕ ਰਸਨਾ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਅਗਣਤ ਸਦਾ ਅਕਥ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਤਾਰਨ, ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਸਰਨ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਤਾਰਨ, ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਸਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो कि अमृत वेले तो सतगुरां दे पावन चरणां विच जुड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सर्व आसा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी गए लाए ध्याना। इस संसार विच अगर कोई सब तो कीमती दात है तो सतगुरां दी बाणी दा कीर्तन है। कीर्तन निर्मोलक हीरा तुरकी बाणी अकाली बाणी दा शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे प्रकाश समय गुरुदेव ने जो तख्तां ते सुभाएमान हुंदियां श्री मुखवाक हुक्मनामे दी दात बख्शिश कीती है। आओ मन वरतियां एकाग्र करके सतगुरु जी दे पावन पवित्र शब्द दी विचार नाल जुड़िए। हाजरियां लवाउंदियां रसना पवित्र करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया गए शंका टूट। गोजरी राग है। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहब जी दे उचारण कीते पावन पवित्र श्री मुखवाक हन। गुरु दी किरपा नाल गुरु दे प्रसाद नाल जो गुर प्रसाद शब्द है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रारंभ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ मूल मंत्र उचारते ने परमेश्वर दे स्वरूप का वर्णन करते ने अकाल पुरख के स्वरूप की व्याख्या करते ने कि वो कैसा है। क्योंकि सारी गुरुबाणी मूल मंत्र की व्याख्या सारा इतिहास भाई गुरदास जी की बाणी ये सब मूल मंत्र की व्याख्या। मूल मंत्र में जदों परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते ने सतगुरु तो जिक्र करदियां नाल कहंदे ने गुर प्रसाद कि जो एक है अद्वितीय है सत है निर्वैर है निरभव है करता है अजूनी है सुते प्रकाश है। ओदी प्राप्ति गुरु की कृपा नाल हुंदी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जदों परमहंस अवस्था का वर्णन करते हैं जदों साहब बयान करने के दुख नूं दुख करके ना मन्ने सुख नाल स्नेह ना रखे अरख सोग विच इक्को जी अवस्था विच रहे उस्तत निंदा दी खेड़ तो परे हो के द्वंद तो परे हो के रहे। ये सब कुछ का वर्णन करदियां पातशाह अखीर च स्पष्ट करदियां कहंदे ने गुर किरपा जिह नर को कीनी तिह एह जुगत पछानी कि गुरु दी किरपा नाल ये अवस्था प्राप्त हुंदी है। तो गुरु दी किरपा तो बिना कुछ भी संभव नहीं।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਵੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਝੜੀ ਵਰਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਈ ਸ਼ੰਕਾ ਟੂਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਸੀ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸ਼ੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਭੈ ਬਿਨਾਸੇ, ਪਾਪ ਗਏ ਨਿਖੂਟ। ਸ਼ੰਕਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਬਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ
ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਚਕਰਤ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਜੈਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। 500 ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ। ਵਾਪਸ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕੋ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, 500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੜਾ ਤੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, 500 ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 550 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ, 550 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖਿਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰਾ ਤੇ 50 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।
ਇਹਨੇ 550 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ 550 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 550 ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਉਜੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਹਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 2000 ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਚ ਆਇਆ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੂਰਖਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਵਿਹਾਜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ 2000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ, ਥੈਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲੋ ਪੁੱਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਈ ਸ਼ੰਕਾ ਟੂਟ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਪਾਪ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਖੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਹਨੇਰਾ ਭੈ ਬਿਨਾਸੇ, ਪਾਪ ਗਏ ਨਿਖੂਟ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਨੇਰਾ, ਭੈ ਬਿਨਸ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਬਚਨ ਗੋਵਿੰਦ ਧਿਆਏ,
ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਰਹਾਉ ਜਾਪ ਤਾਪ ਅਨੇਕ ਕਰਨੀ, ਸਫਲ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਨੇ। ਜਪ ਤਪ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਫਲ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਪ ਤਪ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਨੇਕ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਅਨਗ੍ਰਹੋ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਭਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰ ਕਬਹੁ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ। हे ब्रह्म, तू सर्व कला समर्थ है। हे पार ब्रह्म, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਸਰ ਕਬਹੁ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬੀਤੇ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਤਮਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ।
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹੇ, ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹ ਨਾਸਕਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਗੁਰੂ, ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ, ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾਰਥ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ, ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਣ ਅਨਕ ਰਸਨਾ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਅਗਣਤ ਸਦਾ ਅਕਥ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਤੂੰ ਅਗਣਤ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਕਥ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਤਾਰਨ, ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲ ਹੋ। ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਸਰਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਟਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।